نور محمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنہوں نے تقریباً 10 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کی، لیکن اچانک ان کی زندگی میں ایسا کیا رونما ہوا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، اپنی ہی پراپرٹی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور پارکنگ سے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں نور محمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنہوں نے تقریباً 10-12 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کی، لیکن اچانک ان کی زندگی میں ایسا کیا رونما ہوا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، پریکٹس چھوڑ کے یہ مفلسی اور غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دی اور فٹ پاتھ پر اپنی ہی پراپرٹی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور پارکنگ سے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر یہ خطاطی کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہوئے بھی ان کو تقریباً 27 سے 28 سال ہو چکے ہیں۔ ان کے بچے کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، رشتہ دار بہن بھائی کہاں ہیں، اور وہ ان کے پاس آتے ہیں یا نہیں، یا انہوں نے کوشش کی ہے یا نہیں ان کے پاس جانے کی۔ جانتے ہیں یہ سبھی باتیں انہی سے، انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ ایڈوکیٹ نور محمد صاحب، آپ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ رہے ہیں اور آپ نے 10-12 سال پریکٹس بھی کی ہے پراپر، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، گمنام زندگی گزار رہے ہیں اور خطاطی کرتے رہتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہوئے بھی آپ کو 28 سے 27 سال ہو گئے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، اور کیا ایسی وجہ بن گئی کہ آپ یہاں بیٹھ گئے ہیں اور وکالت بھی چھوڑ دی، سب یہ حلیہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وکالت کا تو چھوڑنے کا یہ ہے نا کہ یہ میں نے 76 میں لاء کی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بی ایس سی، میرے سبجیکٹ تھے زوالوجی باٹنی کیمسٹری کے، اس کے بعد لاء کیا 76 میں۔ تھوڑا عرصہ میں نے پریکٹس کی ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی 94-5 میں مجھے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈسیبلٹی ہو گئی، میں چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ پھر سورس آف انکم کوئی نہیں تھا، یہاں پارکنگ کا جو ہے چھوٹا سا سلسلہ تھا پراپرٹی کے باہر، وہیں جگہ تھی، تو اللہ تعالیٰ میری ضرورت کے مطابق روزی عطا فرما دیتے۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ میں یہ بھی چیز دی کہ اللہ نے تعلیم بھی دلوائی، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی توفیل، تو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹائم ویسٹ کر دوں اور ایٹ دا اینڈ مجھے مٹی میں پھینک دیا جائے، جس طرح کہ الٹیمیٹلی ہمارا انجام ہے۔ تو میں اس وقت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی ذہن میں عطا فرمایا کہ میں قرآن پاک پڑھوں، لکھوں، یاد کروں۔ تو اس وقت میرا زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن لکھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اردو میں، انگلش میں، عربک میں۔ تو بس میرا پھر ٹائم، مجھے پیس آف مائنڈ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ میں جو ہے نا، مجھے یہ نہیں دکھ ہوتا کہ میں وقت ضائع میں نے کیا ہے۔ باقی آپ نے فیملی ممبرز کہاں ہیں، رشتہ دار، بیٹے، بیوی، بچے، سب؟ چھوٹی سی فیملی ہے، میں رائم فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ 2 بھائی ہیں ہم، 2 مشیرہ ہیں۔ تو بھائی ایک سیشن جج ہیں، تو نیب میں رہے ہیں، انتہائی دیانتدار انسان ہیں۔ تو ایک مشیرہ باہر ہوتی ہیں، ایک مشیرہ کراچی میں ہوتی ہیں، وہ بھی اچھی کوالیفائڈ ہیں جی۔ بس اور زیادہ فیملی نہیں ہے اتنی بڑی۔ تو شادی نہیں کی آپ نے؟ بیوی بچے؟ میری میٹریمونی لائف جو ہے نا وہ ناکام ہی رہی۔ تو ابھی بچے کہاں ہیں آپ کے؟ بچے میری اللہ تعالیٰ نے ایک اور امانت دی ہوئی ہے گلبرگ جی بلاک میں، وہ انہوں نے جلد سازی سے دھوکہ دے کے کورٹ کو اپنے نام ٹرانسفر کرا لی ہے۔ میں عدالتوں میں جو ہے نا، میرا خیال ہے تقریباً 15 سال کا وقت گزر گیا۔ بس ججز صاحبان کو میں خود پیش ہوتا رہا ہوں، میں کہتا رہا ہوں یار اللہ را انصاف کرے، کیا ہے میرا ایک بڑا 5 منٹ کا میٹر نہیں ہے، 5 منٹ نہیں لگتے ہیں، کسی اچھے انسان کو، دیندار کو بلا لیں۔ آپ نے بھی اپنے ہاتھوں سے آرڈر جو دیے ہیں میری فیور میں ہے، کیوں نہیں مجھے میرا رائٹ دیتے؟ سر، بجائے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے، جی، آپ سب چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ چیزیں لکھ رہے ہیں، بس اس طریقے سے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتے، کھانے میں پرابلم، کوئی سنبھالے گا آپ کو، کیسے سنبھالے گا؟ یعنی یہ بیٹے اللہ جو ہے، مجھے یقین کریں کہ بالکل کبھی بھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں رات کو، دن کو، 24 گھنٹے ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے بے بس نہ کرنا، میرے ہاتھوں پیروں سے جو ہے نا
मुझे तौफीक देना मैं अपना काम खुद कर सकूँ। तो जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आपकी सुलह करवा सके, आपको घर ले जाया जा सके? नहीं बेटे नहीं, कोई मैं कहता हूँ कि ऐसी सफाक है ना, पता नहीं, मैंने सबको यानी कि जो भी चंद देखते हैं मैंने कहा आए बैठे टेबल टॉक करते हैं, अगर मैं हक पे हूँ तो मेरा साथ दें, नहीं हक पे तो, लेकिन नहीं बेटे, कौन करता है किसी का, कोई किसी का नहीं करता। आपके भाई जो हैं, जो जज भी हैं? वो जज भी हैं, लेकिन वो भी बस अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, लेकिन पता नहीं उनकी अपनी ज़हन की सोच हो गई है इस मामले में, जो है ना मेरे सामने जिस तरह का मैं चाहता था वो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या वजह है, क्यों वो इसमें हेजिटेट है और रिलेक्टेंट है। अभी इधर क्या करते रहते हैं आप? यानी मैंने देखा आगे किताबें पढ़ी हुई हैं, कुरान पाक की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है, और चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपके पास, किताबें, पेंसिलें, क्या करते रहते हैं? बस यहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से मैं ये कैलीग्राफी टाइप की, ये जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक बख्शी है, मैंने किसी से देखा नहीं है ना सीखा। गुजर बसर कैसे होता है, खाना पीना? सर बेटे ये पार्किंग से है, इतने मुझे इतना लालच भी कोई नहीं, तो ना मेरी ज़रूरियात इतनी है, बस ठीक है, थोड़ा सा एक आध चपाती बस 24 घंटे में ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है। मैंने देखा आपकी ग्लासेस भी टूटी हुई हैं, कोई ये सारी चीज़ें। बेटे ये मैंने वो अर्ज़ किया कि यहाँ गिर जाती है ना कई दफ़ा, तो वो गिरी है, मैंने फिर उसी तरह वो काम दे रही है, मैंने कहा ठीक है सही है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपकी बीमारी के हवाले से? इसका कोई ट्रीटमेंट करवाया आपने या? डॉक्टर्स तो मरे हुए को कहते हैं अभी उठ के खड़ा हो जाएगा, तो डॉक्टर्स के ऊपर नहीं है, देखिए इंसान का कुछ अपने भी सेंस काम करती है कि नहीं, तो इसलिए मैंने उनको बहुत देखा, मेरे अब्बा जी को भी यही प्रॉब्लम था, आर्थराइटिस था उनको, तो मैं बड़ा लंबा अरसा उनके साथ रहा, ज़िंदगी का अल्लाह ने तौफीक दी उनकी लुक आफ्टर और डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर। लेकिन बेटे इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का देयर इज़ नो परमानेंट ट्रीटमेंट, ओनली ड्रग्स हैं, ये आप पेन किलर्स ले लें और इस तरह की चीज़ें, तो ये अल्टीमेटली जो है ना हमारे लिवर को डैमेज करती हैं, तो इसलिए आई डोंट वांट टू यूज़। और अभी ये जिस जगह के आगे हम खड़े हैं, ये भी आपकी जगह जी अल्लाह ताला की रहमतों से बेटे, अल्लाह ने ये मुझे अता फरमाई हुई है, मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला ने दी थी, वो जाते हुए मुझे अता फरमा गए। कितने घंटे आप यहाँ बैठते हैं, कितने बजे आ जाते हैं और कितने बजे जाते हैं आप? बेटे सुबह अल्लाह ताला मुझे ले आता है कोई तकरीबन 8 बजे तक, रात के कोई 10-11 बज जाते हैं। इधर पार्किंग के साथ ही आपका गुजर बसर? बस मेरे बेटे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे तमा और हवस नहीं है कोई भी। अभी वैसे आप क्या चाहते हैं, क्या हो आपके साथ? बस बेटे चाहता मैं ये हूँ कि ये अल्लाह ताला मुझे जो तौफीक दे रहा है ना काम की, एक ये काम जो है ना कोई अल्लाह मुझसे और खूबसूरत करवा दे, और ये किसी तरह यानी कि महफूज हो जाए। मैं इसको यानी कि मेरे दिल को भी कई दफ़ा खुशी होती है, उससे बातें करता हूँ कि यार रब्बिल इज़्ज़त मेरे इन हाथों को और मुझे तौफीक दे, जाने से पहले आई वांट टू डू समथिंग बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, समथिंग स्पेशल एंड यूनिक। और कोर्ट से क्या आपकी अपील है? कोर्ट से यही है कि अल्लाह रा जजेस साहिबान इंसाफ डिलीवर कर दिया करें यार, मुझ जैसे कम से कम मुझ जैसे इंसान को देख के आपके दिल में रहम आना चाहिए। मैं यकीन कीजिए हाई कोर्ट तक खुद पेश हुआ हूँ बच्चों के खिलाफ केस में? हाँ जी हाँ, सेशन कोर्ट, अंधे को भी पता लग रहा है कि यार मैं हक पे हूँ, मैं उनको साफ हर कोर्ट में मैंने बावाज़ बुलंद कहा है, मैंने कहा यार मैं रियल फादर हूँ और मुझे इन्होंने घर से, मेरे ही घर से डिस्पोजेस कर दिया। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह अपने काम में लगे रहें और अल्लाह आपको सेहत दे। मैं बल्कि आपसे वैसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप बच्चों को माफ़ भी कर दें। बेशक माफ़ करने वाला नहीं है मेरा बेटा, मेरा ज़र्फ़ नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपके सामने या किसी के सामने, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा इनको। हाँ जी हाँ, सलामत रहें जनाब। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि इत्तेदाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेदाल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। म्याना रवि, हर काम के अंदर जब आप इत्तेदाल रखेंगे तो वो काम आपके सही और परफेक्ट होंगे। ज़्यादती किसी भी चीज़ की आपको नुकसान दे देती है, सोसाइटी को, घर वालों को, सबको। तो इत्तेदाल पसंद रहें, क्योंकि अदल यानी म्याना रवि यही हमारी कुंजी है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। तो इसको इख्तियार करें। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।